మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. 2014 సంవత్సరంలో జనరల్ ఎలక్షన్ ముందు అప్పటి యూపీఏ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈపీఎస్ 95 మినిమం పెన్షన్ను 1000 రూపాయలుగా నిర్ణయించింది. అప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఉన్న బీజేపీగా మినిమం పెన్షన్ 1000 రూపాయలు అన్యాయమని కనీసం 3000 రూపాయలైనా చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. सरकार हमेशा मजदूर विरोधी रही है, अब मजदूरों के साथ और एक छलावा करने जा रही है. आने वाले कैबिनेट के मीटिंग में जो ये है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 ईपीएस 95, इसमें मिनिमम पेंशन 1000 करने को जा रहे हैं. ₹1000 केवल. भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये 1000 नहीं बल्कि 3000 रुपये मिनिमम पेंशन होना चाहिए. 1000 रुपये मिनिमम पेंशन करना ये मजदूरों के साथ धोखा होगा और एक टोकनिज्म होगा. चुनाव के पूर्व संध्या पर एक सौगात दिखा रहे हो और ये एक तरह से मजदूर विरोधी ही कदम होगा, क्योंकि हम मांग करते हैं कि कम से कम 3000 रुपये पेंशन होना चाहिए और वो महंगाई से जुड़ना चाहिए. इट मस्ट बी इंडेक्स टू द इन्फ्लेशन. तो महंगाई में इसलिए वो 3000 रुपये होना चाहिए, ये हमारी मांग है. और ये कौन लोग हैं लेकर सब लोग इसमें आते हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बहुत सारे हैं. अभी मिनिमम नहीं है. अभी जो हिसाब से आता है वो किसी को 15 रुपये, किसी को 200 रुपये, किसी को 400 रुपये, 500 रुपये मिलते हैं. लेकिन आउट ऑफ 41 लाख पेंशनर्स टुडे 30 लाख गेट लेस देन 1000 रुपीज. अच्छा, हमने जो कैलकुलेट किया कोई आसमान से नहीं मांग कर रहे कि 3000 करो, क्योंकि अनेक राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना, अनेक राज्यों में जिसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, वहाँ भी सरकार 1200-1500 रुपये दे रही. और यहाँ तो पूरे सर्विस में वो कंट्रीब्यूट करता रहता है और फिर भी उसको 1000 देने की उदारता सरकार दिखा रही है. वो उदारता नहीं है, वो क्रूरता है. हमने जो हिसाब किया कि जैसे मालिक 8.33 देता है एम्प्लॉयर, वैसे ही अगर सरकार भी 8.33 देगी तो मिनिमम पेंशन 3000 हो सकता है और उससे ज़्यादा वो महंगाई से इंडेक्स भी हो सकता है. वी टोटली डिनाउंस दिस. वी डिमांड दैट मिनिमम पेंशन अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 और ईपीएफ पेंशन एज पीपल परसीव इट to be minimum ₹3000 and it should be indexed to the inflation. This is because more than 50 million workers are today contributing 8.33 to this pension scheme. The employer contributes 8.33 to the pension, but government contributes only 1.16. We want that government also should contribute 8.33. The government is doing injustice. We want government to contribute 8.33. Thereby it can give 3000 rupees minimum pension indexed to inflation. And that's our demand. We are continuing with our, otherwise we will continue to fight for justice. ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోంది. ఆసరా వృద్ధాప్య పింఛన్ అర్హత వయస్సును 65 ఏళ్ల నుంచి 57 సంవత్సరాలకు తగ్గిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి పింఛన్లను అందజేస్తోంది. ఆసరా పింఛన్లలో లోటుపాట్లు రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటోంది.
రాష్ట్రంలో అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి పింఛన్లు అందించడానికి ప్రభుత్వం పక్కాగా వ్యవహరిస్తున్నది. వృద్ధులు, వికలాంగులు, ఒంటరి మహిళలు, వితంతువులకు అందించే పింఛన్లలో లోటుపాట్లు రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నది. మరోవైపు ఆసరా వృద్ధాప్య పింఛన్ అర్హత వయసును 65 ఏండ్ల నుంచి 57 సంవత్సరాలకు తగ్గిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో 37 లక్షల మందికి ఆసరా పింఛన్ నెలకు 2,000 రూపాయల చొప్పున ప్రభుత్వం ఇస్తున్నది. మరో 5 లక్షల మంది దివ్యాంగులకు నెలకు 3,018 రూపాయలు అందజేస్తున్నది. ఉమ్మడి రాష్ట్ర కరోనా సంక్షోభంలోనూ పింఛన్లకు ఇబ్బంది లేకుండా నిధులు విడుదల. ఇప్పుడు అర్హత వయసును తగ్గించడంతో పింఛన్లకు ఏటా 12,000 కోట్ల రూపాయల వరకు అవసరమవుతాయని అంచనా వేశారు. రాష్ట్రంలో కల్లుగీత, బీడీ, చేనేత కార్మికులు, వితంతువులు, ఎయిడ్స్ రోగులు, ఒంటరి మహిళలు, ఫైలేరియా బాధితులు, చేనేత కార్మికులకు కూడా పింఛన్ అందిస్తున్నారు. మేము 57 ఏళ్ళ పెన్షన్ ఇస్తామను. పాపం వాళ్ళంతా వెయిట్ చేస్తారు. మధ్య కరోనా వచ్చి, ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చి, కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం బంద్ చేసి గందరగోళం చేశారు. మొత్తం లిస్ట్ చేసినప్పుడు 10 లక్షల మందికి ఇవ్వబోతున్నాం కొత్తలకు. ఈ స్వతంత్ర వజ్రోత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి 36 లక్షల మందికి ఉన్నాయి పెన్షన్లు. ఇది 2,016 రూపాయలు ఇచ్చే పెన్షన్లు అవుతున్నాయో ఇప్పుడు 10 లక్షల మందికి మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నాం. మొత్తం 46 లక్షలు అయితే పెన్షన్లు. పెన్షన్ పెంపునకు ఏపీ కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ప్రస్తుతం 2,500గా ఉన్న పెన్షన్ ను వచ్చే నెల నుంచి 2,750 రూపాయలకు పెంచుతూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫలితంగా 62.31 లక్షల మంది పెన్షన్ దారులకు మేలు జరగనుంది. పెంచిన పెన్షన్ జనవరి 1 నుంచి అమలు కానుంది. అనుశ్రీ, ఈరోజు కేబినెట్ లో కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రప్రథమంగా ఏదైతే వచ్చే జనవరి 1వ తేదీ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంత విధంగా వృద్ధులకు ఇచ్చేటువంటి పెన్షన్ ఏదైతే పెన్షన్ లబ్ధిదారులు వృద్ధులు కానీ, వికలాంగులు కానీ, ఒంటరి మహిళలకు సంబంధించి ఇచ్చేటువంటి పెన్షన్ ఏదైతే ఉందో 2,500 రూపాయల నుండి 2,750 రూపాయలకు పెంచుతూ రాష్ట్ర కేబినెట్ ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం 3 ఏళ్లలో 3,000 వరకు కూడా పెన్షన్ పెంచుతానని చెప్పిన మాటలో భాగంగానే మేనిఫెస్టో ఇచ్చిన హామీలో భాగంగా 2,750 రూపాయలకు పెన్షన్ పెంచుతూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో 62,31,000 మందికి పైగా ఉన్నటువంటి పెన్షన్ లబ్ధిదారులకు ఇది మేలు చేయబోతుంది. ఇప్పటికే ప్రతి నెల 1,584 కోట్ల రూపాయల పెన్షన్ డబ్బులు చెల్లిస్తుంది ప్రతి నెల ఈ బెనిఫిషరీస్ కి. సో తెలిపింది. సో ఈరోజు కేబినెట్ లో వచ్చే జనవరి 1వ తేదీ నుండి ఈ పెన్షన్ పంపిణీలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా పాల్గొనాలని కూడా ఈ సందర్భంగా ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశించారు. महीने का सबसे ज्यादा का आंकड़ा जो है वो अभी आया है. अध्यक्ष महोदय, हो सकता है आपके पास भी एक EPS 95 की एक स्कीम है. बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है, 250 रुपये, 500 रुपये. फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं. अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है. सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं. उसको कितनी पेंशन दी जाती है? 250 रुपये. 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, और 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी. मेरा यह कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे से EPS 95 के पिछले कई सालों से, और हर MP को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके. आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें.
2014లో అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీ ప్రభుత్వం సుమారుగా 8 సంవత్సరాలు అవుతున్నా కనీసం ఆ 3,000 రూపాయలైనా చేయలేదు. హుషియారీ కమిటీ, హై పవర్ కమిటీ, పార్లమెంటరీ కమిటీలు కనీసం 3,000 రూపాయలు చేయాలని రికమెండ్ చేశాయి. అయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏవో కుంటి సాకులు చెప్తూ కాలక్షేపం చేస్తున్నది. పెన్షనర్స్ దగ్గర నుండి ఏ విధమైన కంట్రిబ్యూషన్ తీసుకోకుండానే ఓల్డేజ్ పెన్షన్లు తెలంగాణ స్టేట్లో 2,016 రూపాయలు, ఏపీ స్టేట్లో 2,750 రూపాయలు చెల్లిస్తున్నారు. ఏపీ స్టేట్లో సుమారు ఓల్డేజ్ పెన్షన్ సుమారు 62 లక్షల మందికి ఇస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 67 లక్షల మంది ఈపీఎస్ పెన్షనర్స్ 30 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసిన కంట్రిబ్యూషన్ తీసుకొని కనీసం 3,000 రూపాయల మినిమం పెన్షన్ పెంచకపోవడం ఈ బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విధానాన్ని విచారిస్తున్నారు. మినిమం పెన్షన్ను 7,500 చేయాలని, ఈ విషయాన్ని 15 రోజుల లోపల ఏదో విషయం ప్రకటించాలని కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి గారికి దేశవ్యాప్తం ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్ సంఘర్షణ సమితి లెటర్ ఇచ్చి డిమాండ్ చేశారు. లేదా దేశవ్యాప్త ఆందోళనలు, రాస్తా రోకోలు, ఆమరణ దీక్షలు చేపడతామని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేశారు. దీనిపై త్వరలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి. త్వరలో ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్ అందరికీ మంచి జరగాలని ఆశిద్దాం. లెట్ us hope for the best. మరి ఒక కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.